ये स्टूडेंट्स वेलकम। ये वीडियो ना स्टूडेंट्स के लिए जिहड़े कि सैशन 2022 टू 23 के लिए जो BEd का एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं उन्होंने बच्चों के लिए असी जो प्रीवियस पेपर है कि किस तरह का पेपर आता थानू वो शो करने के लिए मैं वीडियो बना रही हाँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो तुहाडे लिए काफ़ी हैल्पफुल होएगी। सब तो पहले असीं इहदे पार्ट ए जो जनरल अवेयरनेस का टेस्ट है 30 ये क्वेश्चन होणगे ते 30 नंबर के होणगे। असीं इहदे बारे डिस्कस करांगे। बच्चे जिहड़ा ये तुहाडा पेपर है दोवें ही मीडियम के दिता होएगा, इंग्लिश एंड पंजाबी। मैं तुहानू पंजाबी दे विच ही करवा रही हाँ। माध्यमिक सिक्ख्या आयोग की स्थापना कदों की गई सी 1952 दे विच। इधर इंग्लिश दे विच भी तुसी देख रहे हो। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वॉज नॉट एस्टैबलिश्ड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम। तुसी एम सारे पढ़ने ये जो तुहाडा सही रिस्पॉन्स होगा तुसी उन्होंने टिक करना। जिवें कि इहदे है भारत विच हर एक सारियां उच्चतर मीनस हायर सिक्ख्यक संस्थावां नूं अधिकार प्रदान करना। नैक्सट क्वेश्चन थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। हम देते हैं सोशल ऑडिट, सिटीजन्स चार्टर, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ऑल ऑफ दीज, ये आंसर सही है। एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन फिगर्स इन इट। मीन जो सिक्ख्या हो जो कानूनी तौर पर ये किस विषय के रूप के शामिल है। तीन जिहड़ियां लिस्टां दित्तियां तुसीं पढ़िया होएगा पोलीटिकल साइंस के यूनीयन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यह है नाल है रेजिडुअरी किहदे शामिल है कॉन्करेंट लिस्ट दे विच। द कैटेगरी ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इज टेप रिकॉर्डर भी, टैलीविजन, रेडियो। इन्हां नूं असीं सारिआं नूं एज ए ऑडियो विजुअल एड यूज़ कर सकते हैं। इस करके आंसर है ऑल ऑफ दीज। नैक्सट है द नेम पाकिस्तान वॉज कॉइंड बाय। जिहड़ा नेम पाकिस्तान है वो किने रखिया सी? मुहम्मद इकबाल के द्वारा। द परफेक्ट इक्विलिब्रियम एग्जिस्टिंग इन द बायोस्फीयर बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज इकोलॉजिकल बैलेंस। नैक्सट है इंडियन इकोनॉमी इज सोशलिस्टिक, गांधीयन, मिक्सड, फ्री। आंसर सही की है मिक्सड इकोनॉमी। इकोनॉमी सर्वे इज पब्लिश्ड बाय, जो इकोनॉमी सर्वे किहदे द्वारा पब्लिश किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस के द्वारा। अ मेजर सैट ऑफ रिफॉर्म्स हैव बीन पुट इन प्लेस टू एनहेंस कम्बैट कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन आर्मी बेस्ड ऑन सुजैशनस। जिहड़े भारतीय सैना की लड़ाकू खिमतां नूं वधाउण दे लई किहड़ी समिति की सिफारिशां दी सुधारां दे प्रमुख सैट रखे गए सी? लैफ्टिनेंट जनरल शेक्टर जिहड़ी कमेटी है उहदे। द बुक राज तरंगिणी वॉज रिटन बाय किहदे द्वारा लिखी गई सी? कलहन के द्वारा। नैक्सट है ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा आसफ अली वॉज अ मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटी इन क्विट इंडिया मूवमेंट। मैं तुहानूं बच्चे आंसर ही दस रही हाँ। द गैस यूजली फिल्ड इन द इलैक्ट्रिक बल्ब इज नाइट्रोजन। नैक्सट क्वेश्चन इज क्वार्टज क्रिस्टल्स नॉर्मली यूज्ड इन क्वार्टज क्लॉक्स एक्सैक्ट्रा इज कैमिकली। जिहड़े क्वार्टज घड़ियां होंदियां ने उन्हां च वरती जाने वाली जिहड़ी क्रिस्टल होंदी अक्सर जिहड़े रसायनिक दृष्टि नाल हुंदे ने, की नाम है उहदा? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। हु वॉज नेम्ड एज द ब्रांड एंबेसडर ऑफ SBI's यून? YONO है स्वपन बर्मन। इन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA has submitted a formal expression of interest to host 2032। मीन जो भारतीय ओलंपिक संघ है उन्हें जो मेज़बानी की सूची के विच अपना जी कदों मीनस इत्थे गेम्स होनियां वो भेजे किहड़े साल दे विच? 2032 दे विच। नैक्सट है 24th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP24 टू द UNFCCC विल बी हैल्ड इन डैश कोटावस पोलैंड दे विच। नैक्सट है किहड़े राज की सरकार ने स्कूल के थैले के भार की सीमा बच्चे के भार तो 10% वध नहीं होनी चाहिए निर्धारित की? करनाटक ने। 2019 का विश्व एथलैटिक्स दिहाड़ा मनाया गया 7 मई को। विश्व पद्धर ते इस्त्री फुटबॉल प्रतियोगिता उन्नत करने के लिए नवी खिताब श्रेणियां किसने जारी कीतियां? फीफा के द्वारा। नैक्सट है प्रधानमंत्री मोदी ने खेडो इंडिया
मोबाइल ऐप किहड़े शहर यूटी दे विच शुरू कीता सी? न्यू दिल्ली दे विच। पुस्तक सिरलेख क्वांटिटी एक्सीडरेशन एंड रैंकिंग अ साइलेंट रेवोल्यूशन इन द ऑफिंग इन इंडियन हायर एजुकेशन के लेखक कौन हैं? डॉक्टर एच चतुर्वेदी। हुण मशहूर जिहड़ी कहानियां वाली किताब है अलाइस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड के लेखक कौन ने? लुइस कैरोल। पुस्तक सिरलेख वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस इट इज़ फॉली टू बी वाइज के लेखक कौन ने? शैक्सपीयर। हिंदू धर्म के जिहड़े वैष्णव संप्रदाय के जिहड़ा पुष्टि मार्ग है उसकी स्थापना की गई सी किहदे द्वारा? वल्लभाचार्य के द्वारा। नैक्सट है जी प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत है किसने लिखी सी? मलिक मुहम्मद जायसी ने। हुण जिहड़ी एलोरा दे विच गुफावां ते चट्टानां कट दे नाल बने हैं जिहड़े मंदिर ने किहदे नाल संबंध रखते हैं? हिंदू बुद्ध ते जैनियां दे नाल। हुण कुछ इत्थे थावां दित्तियां होईयां ने जिन्हां चों मथुरा कला स्कूल नूं वधाउण दे लई किहड़े जिहड़े महत्वपूर्ण केंद्र उभर के सामने आए सी? सारनाथ अते कौशंबी। 5G कवरेज करने वाला दुनिया में पहला जिला किहड़ा सी? शंघाई। माउंट एटेना यूरोप का सब तो वध किरियाशील अते उच्चतम ज्वालामुखी अजकल फुटिया सी। माउंट एटना कित्थे स्थित है? इटली दे विच। ये हो गए 30 क्वेश्चन। हुण टीचिंग पोटैंशियल के नाल रिलेटेड इत्थे भी जिहड़े 30 क्वेश्चन ने वो आउणगे तुहानूं। सब तो पहला है ऑडियो रैफरस टू। ऑडियो असीं किस नूं कहने आ? कन्नां नाल सुणन नूं। मीनस जिहड़ी चीज़ तुसीं कन्नां नाल सुण उस रैफर करदे आ ऑडियो। हेठ दिते जनसंपर्क माध्यम राहीं। जनसंपर्क मीनस मास मीडिया दे विच की कुछ शामिल है जिहदे नाल असीं मीनस इक्को टाइम ते ज़्यादा लोकां नूं जिहड़ी एजुकेशन है जां कोई भी इनफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट्स रेडियो एंड टैलीविजन। हुण जिहड़े ऑडियो विजुअल एड्स ने इहदा उपयोग क्लास विच सिੱਖਿਆ नूं डैश बनाउण दे लई कीता जांदा है। सिंपल एंड इफैक्टिव सधारण अते प्रभावी बनाउण दे लई। एक चंगा अध्यापक वध तों वध सहाई हुंदा है। हुण 4 जो ऑप्शन दित्ती हैं इहदे विच चौथी ठीक है। अपने विद्यार्थियों नूं सरीरक अते मानसिक दोहां दृष्टिकोणां नाल ताकतवर बनाउण विच। सिੱਖਿਆ विच जेकर कुछ नहीं सीखिया तो कुछ भी डैश नहीं है। मीनस पढ़ाया ही नहीं। जे बच्चे ने कुछ नहीं सीखिया तो इसका मतलब की है कि उन्होंने कुछ भी पढ़ाया नहीं गया। साढ़े स्कूलों में अपनाई जाने वाली सिक्ख्या प्रणाली किस तरह की है? फॉर्मल। फॉर्मल मीनस उपचारक। नैतिक सिक्ख्या में प्रमुख भूमिका निभाई जाती है। जी मॉरल वैल्यूज़ की असीं गल करते हैं तो सोसाइटी वालों। मीन जो बच्चा सोसाइटी के विच सीखता है। समाजिक बुराइयां दूर करने लई तुसीं एक अध्यापक के तौर पर की करोगे? माता पिता अते विद्यार्थियों को इन्हां दे प्रति सिक्ख्या दी जाएगी क्योंकि जो टीचर है उन्हें बच्चों को भी एजुकेट करना तो नाल पेरेंट्स को भी किहदे प्रति जिहड़ियां सोशल ईविल्स ने उन्हां दे प्रति। सिक्ख्या डैश विशा है दोवां दा ही है सेंटर ते स्टेट गवर्नमेंट का। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIFL कित्थे स्थित है? मैसूर दे विच। MHRD का पूरा नाम की है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सिस डेवलपमेंट। UGC कित्थे स्थित है? नवी दिल्ली दे विच। अध्यापक का स्कूल अधिकारियों के प्रति जो दृष्टिकोण किस तरह का होना चाहिए है? मित्रतापूर्ण होना चाहिए है। बच्चे के संपूर्ण वाधे ते विकास का की अर्थ है? ऑल राउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीनस की है? बच्चे ते मनुख विच शरीर मन अते आत्मा सब तो इन्हां चीज़ों का उत्तम विकास। डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड ते स्पिरिट मीनस तीनों चीज़ों की डेवलपमेंट। हुण गुड टीचिंग डैश एक कार्य है किस तरह का काम है? अध्यापन पेशे के प्रति निष्ठा मीनस अपना जो काम है टीचिंग लाइन वाला वो प्रति पूरी डिवोशन होना। नैक्सट है एक अध्यापक के तौर पर तुसीं कमज़ोर बच्चे के पद्धर नूं किवें उच्चा करोगे? बच्चे क्वेश्चन तुहाडे टीचिंग पोटैंशियल के नाल रिलेटेड ने तां ही उस तरह के क्वेश्चन ये विच उस बच्चे के मीनस जो कमज़ोर है तो विशेष ध्यान दे के। अध्यापक को पेश आने वाली स्कूली समस्यावां का हल करने लिए सब तो चंगी विधि किहड़ी है? एक्शन रिसर्च क्रियात्मक विधि। जेकर कोई विद्यार्थी सवाल पूछता है जिसका उत्तर अध्यापक को नहीं आता मीनस नहीं पता तो उसनूं की करना चाहिए है? मीनस उत्तर लभण की कोशिश करनी चाहिए है क्योंकि जेकर असी
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਮੀਨਸ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਨ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਕੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੀਨਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਅਧਿਆਪਕ? ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ, ਉੱਨਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਨਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਕੂਲ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਡੈਸ਼ ਵੈਬ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਬ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਵਾੜੀ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ? ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਮੀਨਸ ਮੌਂਟੇਸਰੀ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਖੁਦ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਇਕੱਲਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਕੱਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਵੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਬੱਚੋ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜਨਰਲ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 30 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਅੰਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ 3, 5, 8, 12, 14, 17, 21, 23। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਉਹ ਹੈ 26 ਐਂਡ 30। ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੋਏਗਾ? 7, 19, 37, 53, 71। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਸ਼ਮ ਹੈ? ਮੀਨਸ ਔਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 248 ਔਡ 1 ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟਾਰ ਤੇ ਉਪਯੁਕਤ ਅੰਕ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ। ਰੀਪਲੇਸ ਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2, 3, 4, 0 to 9, 7, 6, 5। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ। ਹੁਣ 0-9 ਆਂਸਰ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? 6। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ 2, 3, 4 ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 0 to 7 ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ S ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾ, S ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੁਣਾ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। D ਮੀਨਸ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। Y ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ M ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਜਿਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 1 S ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆ ਜਾਏਗਾ। 28 ਤੋਂ ਬਾਅਦ M ਕੀ ਸੀ? ਮੀਨਸ ਡਿਵਾਈਡ, ਵਿਚਾਲੇ ਡਿਵਾਈਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆ ਉਹ 6 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਮ ਕੋਡ ਹੈ ਮੀਨਸ ਔਡ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। A21, D50 ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ L ਜਿਹੜਾ 4X ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਡ 1 ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਔਡ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਔਡ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੋਡ 1A 100U 121O 16I ਇਹ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ? ਇਹ ਹੈ 9E ਦਾ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਖਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੈਟਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਡ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਔਡ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਔਡ ਹੈ ANAI। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਔਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਰਜਾਘਰ, ਮੱਠ, ਮਸਜਿਦ, ਮੰਦਰ। ਮੱਠ ਮੀਨਸ ਮੌਂਟੇਸਰੀ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਰਜਾਘਰ, ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਮੰਦਰ ਇਹ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੂਰਖ, ਮਨੁੱਖ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੂਰਖ, ਮਨੁੱਖ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਚੂਜਾ, ਰਿਚ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕਬ। ਮੀਨਜ ਰਿਚ ਦਾ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਬ, ਸ਼ਾਵਕ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਬੀ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ 19ਵੀਂ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 19ਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਆਬੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 48 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ? 17। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੋਂ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗਾ ਵੀ 17 ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ 6ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜੂ ਖੱਬੇ ਤੋਂ 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਦਮੀ ਨੇ? 18। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ। ਤੁਸੀਂ 1 2 3 4 5 6 ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਜ਼ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ? ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ। ਹੁਣ 4 ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਨੇ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਰ ਵੱਲ, ਅਕਬਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਐਂਥਨੀ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਤੇ ਅਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਖੱਬੇ ਖੱਬੇ ਗਏ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਆਫਟਰ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਅਮਰ। ਅਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ 35 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ 15 ਬੱਚੇ ਕੌਫੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤੇ 30 ਬੱਚੇ ਨਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ 25 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹ ਤੇ ਕੌਫੀ ਦੋਵੇਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੀਨਜ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਕੌਫੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਾਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਨਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 750 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਵੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਫਰਾਂਸੀਸੀ, ਜਰਮਨੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ 125 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ਜਰਮਨੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ 125 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 325 ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰਕਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ 325 ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਦਰਸ। ਜੇਕਰ ਰਵਿੰਦਰ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਮਨਿੰਦਰ ਰਤਿੰਦਰ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਰਤਿੰਦਰ ਸਤਿੰਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਦਾ ਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨੈਫਿਊ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ सूटेबल विकल्प है ऑप्शन है वो चूज़ करनी है। इत्थे है पारिस्थितिकी मीनस इकोलॉजी, इत्थे जीव विज्ञान मीनस बायोलॉजी, सीरीरप मीनस हेरिडोपोलॉजी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਕੋਲੋਜੀ ਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰਪੇਟੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੂਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੋ ਸਰਕਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਸਤਰੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਹੈ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਮਦਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਗਾ, ਇੱਕ ਨਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਗਾ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰ, ਬੱਸ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਚਿੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਮੀਨਸ ਕਾਰ, ਬੱਸ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ, ਕਾਰ, ਬੱਸ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਏਕਨਾਥ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਚਰਮ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਵੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਕਨਾਥ ਤੋਂ ਠੀਕ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਯੂਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਤੇ ਏਕਨਾਥ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਸਰਜਨ ਹਨ, ਕੀ परिणाम ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ 1 ਹੈ ਉਹੀ ਜੋ परिणाम ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ 46 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 86 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਜੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 86 ਤੱਕ 84, 5, 6 ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਨਸਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਅਰੁਣ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਚਰਨ, ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਹੈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਐਲੀਸਾ ਅਰੁਣ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਏਜ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 87 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 88 ਮੀਨਸ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਕੋਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 4 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ, A B C D ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੋਰ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸਕੋਰਸ ਵਿਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਟੂ ਬੀ ਮੋਸਟ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ, ਵਿਚ ਲੀਸਟ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਮੀਨਸ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਅਸੰਗਤ ਹੋਏਗਾ, D ਤੇ A। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਵੀ D ਤੇ A ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆंसर मिलेगा वो है नन ऑफ द अबव 3 स्टेटमेंट्स इज ट्रू। हुण ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ स्टेटमेंट्स ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 89 to 90 ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬॉयज़ ਤੇ ਗਰਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਈਅਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2011 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ 1600 ਕਿਉਂਕਿ 0 20 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬॉयज़ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਲਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਰਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬॉयज़ ਤੇ ਜੋ ਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਰਲਸ। ਹੁਣ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 80 ਬॉयज़ ਤੇ 120 ਗਰਲਸ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਫਿਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬॉयज़ ਨੇ 120 ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਲਸ ਨੇ 80। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ 80 ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ 120 ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ 1600। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ ਈਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ 2014 ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਲਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਹੈ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਲਸ ਘੱਟ ਨੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹ 30 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਟੂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਗਿਵਨ ਵਰਡਸ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ। ਅਲਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ, ਫੋਰਬਿਡ, ਟੇਕ ਆਫਟਰ, ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ, ਰੈਸੀਟੀਫਾਈ, ਮੈਂਡ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰਵਰਬਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 96 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ। ਵਨ ਮੈਨਸ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਅਨਅਦਰ ਪੋਇਜ਼ਨ ਮੀਟ। ਅ ਬਰਨਡ ਚਾਈਲਡ ਡੈਸ਼ ਫਾਇਰ ਡਰੈਡਸ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਸ ਬੱਚਾ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗ ਤੋਂ। ਅ ਰੋਲਿੰਗ ਡੈਸ਼ ਗੈਦਰਸ no moss stone। all that dash is not gold glitters। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਰਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਰ ਚਮਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। a bird in the dash is worth two in the bush hand। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ 101 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 103 ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, 3 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵਨ ਹੂ ਲਵਜ਼ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਿਲੋਨਥ੍ਰੋਪਿਕ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਿਲੋਨਥ੍ਰੋਪਿਕ। ਅ ਗੈਦਰਿੰਗ ਐਟ ਅ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ congregation। a person who talks in sleep is called as somnolentist। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1 words ਸੇਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ
104 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 107 ਤੱਕ ਆਂਸਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਐਟ ਲਾਸਟ ਹੀ yielded dash the temptation, yielded to the temptation. The man was an accomplice dash the thief, to the thief. Next question is, did they not warn you dash trying that, warn you about trying that. Next है I cannot tell the difference dash them, difference means between, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਚੁਏਟਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਮੀਨਜ਼ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਤੇ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਨਵਰਟਡ ਕੌਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਜਾਂ ਐਕਸਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 111 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 115 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 to 3 ਟਾਈਮਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਟਰਨ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 115 ਤੱਕ ਸੇਮ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਉਸੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ। 116 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਨੇ ਹੈ। ਦ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਸਕੋਰਡ 4 ਗੋਲਸ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਹਾਫ, ਇਨ ਦਾ ਫਸਟ ਹਾਫ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲੇ 4 ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨੇ, ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਸਕੋਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਗੋਲਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਈ ਇੰਟੈਂਡ ਟੂ ਸੀ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡੈਸ਼ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕਐਂਡ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕਐਂਡ। ਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਜ਼ pleasing dash my ears, to, pleasing to my ears. Sita leaned her head, leaned ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਝੁਕਣਾ, dash the back of the sofa, against. Why do they look so pleased dash themselves, with themselves, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਨਾਓ ਹਿੰਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10th ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ, ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਜੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। पैराग्राफ कोई और होएगा बट पैटर्न सेम है। ਹੁਣ निम्न में से हिंदी का मूल व्यंजन कौन सा है, ढ पैर बिंदी वाला। अशुद्ध शब्द छांटिए पूर्व। ਹੁਣ देखना है व्यवस्था वातावरण व्यवय। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਟਿਪੀਕਲ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ कंप्लीट कर सकते हैं। हिंदी में स्वर संधि के कितने भेद माने जाते हैं, 5। त्रिलोचन में कौन सा समास है, बहुब्रीहि। आंसू का बहुवचन क्या होगा, आंसू, क्योंकि आंसुएं आंसू ये ठीक नहीं रहेगा। कौन सा शब्द बहुवचन है, प्राण। देखो माता लड़का किताब, हम बोलते हैं ना कैसे, प्राण चले जाएं, प्राण चले गए। कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है पंकज। नर का विलोम शब्द कौन सा है, मादा। उद्गम शब्द में उपसर्ग है उद। सम उपसर्ग में उपयुक्त युक्त शब्द नहीं है, सुडौल। कठिनाई शब्द में प्रत्यय है आई। अंतर शब्द का अर्थ नहीं है, बदलाव। जिनके समान दूसरा ना हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द छांटिए, अद्वितीय। क्रोध घृणा प्रेम अच्छाई डैश संज्ञा के उदाहरण हैं, भाववाचक। सांस चल डैश है, सांस चल रही है, सांस चल रही है। नेक्स्ट है एक का बहुवचन होगा अनेक। अगली पंचवर्षीय योजना का डैश तैयार किया जा रहा है, प्रारूप।
कोल्लू का बैल डैश मुहावरे का अर्थ है खूब परिश्रमी, मीन्स ज़्यादा मेहनत करने वाला। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं क्रिया विशेषण। वाक्य को क्रमबद्ध करें, मीन्स एक इसका सेंटेंस बनाना है, उसके अकॉर्डिंग उसको हमने सही करके लिखना है। जैसे कि घ पहले आएगा, ख फिर आएगा। प्रेमचंद हिंदी के प्रमुख कथाकार माने जाते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर का अर्थ है, कंप्यूटर का अर्थ है संगणक। एग्रीमेंट का अर्थ है समझौता। बायोलॉजिकल का अर्थ है जैविक। फाइनेंशियल का अर्थ है वित्तीय। एक्सेप्शनल का अर्थ है अपवाद। आगे के पैराग्राफ दिया हुआ है जिसके हिसाब से 146 से लेकर 150 तक के जो आंसर हैं वो देने हैं। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही आंसर देने हैं। महाराजा जनक को परमात्मा का कैसा सेवक कहा गया है, ये आपको पैराग्राफ में ही मिलेगा। विनयशील सेवक। फकीरी का शौक किसे था, महाराजा जनक को। नेक्स्ट है सन्यासी का अर्थ होगा संसारिक वस्तुओं के मोह से विमुक्त। मिथिला के राजा कौन थे, महाराणा जनक। महाराणा जनक को क्या कहा जाता है, ज्ञानी। हुण बच्चे अगे आगे क्वेश्चन पंजाबी, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 10th तक पंजाबी पढ़ी है ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਹੋਂਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਂਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਮੀਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਨੇ, ਹੋਂਠ ਨੇ, ਉਹ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਵਰਵਾਹਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 3। 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸ਼ਬਦ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ। ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਵਾਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਇਕਾਈ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਾਝੀ। ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਨ ਕਾਰਕ। ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗਹਿਣਾ ਵਿਛੂਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛੂਏ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਝਾਂਜਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਿਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ। ਡਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਮਾਝੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ, ਸੇਮ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ। ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਸੂਫੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਕਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਨੇ ਆ। ਚੰਨ, ਲక్ష్ਮੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦਰਖਤ। ਗਜ਼ਲ, ਇਹ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੁਛ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲక్ష్ਮੀ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਅਰਜੁਨ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਰਨ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਾਕ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ 2-3 ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, 11 ਭਗਤਾਂ ਦੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਚੁਣਨੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗਊ ਬੱਛਾ ਮੀਨਸ ਗਊ ਦਾ ਬੱਛਾ, ਬੋਤੀ ਦਾ ਬਤਾਰੂ, ਮੱਝ ਦਾ ਕੱਟਾ ਤੇ ਭੇਡ ਦਾ ਮੇਮਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਡ ਨੂੰ ਮੇਮਣਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਔਖਿਆਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਮੁਹਾਵਰਾ ਉੱਠਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ। ਬੁੱਢੀ ਘੋੜੀ ਡੈਸ਼ ਲਗਾਮ ਅਖਾਣ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਬੁੱਢੀ ਘੋੜੀ ਲਾਲ ਲਗਾਮ। ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਡੈਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰਨੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੁੰਡਾ। ਕੁੰਡਾ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਚੇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਾਖ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਖੇਡ ਹੈ,
जो दित्तियां हैं देखो, बाकी खेडां तां हुण इंटरनैशनल लैवल दियां ने, बट पंजाब दी पुछिਆ बांदर किला। हेठ लिखिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ नहीं है? ਢੱਡ ਸਾਰੰਗੀ, ਘੜਾ, ਕਾਟੋ। तबला, लोक सारंग ਜਿਹੜਾ लोक साज है वो नहीं है, बाकी सारे लोक साज ने। अगे बच्चे एक पैराग्राफ दिता हुआ है, नहीं ये बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना कदों हुई? 1604 ईस्वी ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 176 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 180 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੋਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਨਣਯੋਗ ਤੇ ਰਹਿਣਯੋਗ। ਮੀਨਸ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤੇ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਅਖਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨਾ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਵਰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਅਖਬਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉन्नत ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ। ਮੀਨਸ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਮਾਲਿਕ। ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।